یہ چھوٹا سا مدرسہ جو ہم کھولنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے ایک دن عالیشان یونیورسٹی بنے گا. میں نے کلکٹر صاحب جناب ہنری لارنس کو ایک درخواست دی. یہ درخواست کلکٹر صاحب نے انگریزی حکومت کو بھیج بھی دی، جس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ جو 74 ایکڑ زمین بیکار پڑی ہے وہ ہمیں یونیورسٹی بنانے کے لیے دے دی جائے. اگر اتنی نہیں تو کم سے کم اتنی زمین ضرور دی جائے جس میں ہم ایک اچھا کالج بنا سکیں. باقی زمین تو ہم قومی چندے سے خرید لیں گے. شکریہ بھائی. ادا ابھی سنیے ذرا مدرسے کے لیے کچھ. نہیں مجھے اپنے بچوں کو انگریز نہیں بنانا ہے. لاؤ بھی. شکریہ. ویلکم. ارے سید صاحب آپ اور یہاں اس حال میں؟ ارے بھائی قسمت میں بھیک مانگنا لکھا ہے سو مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اپنے لیے نہیں مدرسے کے لیے مانگتے ہیں. ایک آنا ڈال دیجئے اس میں. شکریہ. اللہ آپ کو کامیاب. آمین. بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا. جا، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دیتا. مجنو تجھے میرے ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا. نہیں دوں گا. تجھے تیرے اللہ کی قسم. نہیں دوں گا. تجھے تیرے ابا کی قسم. نہیں دوں گا. تو جا، تجھے تیری لیلا کی قسم. کیا پوچھا تم نے؟ بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا، بتا لیلا میں تو نے کیا دیکھا. میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا، میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا، میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا، میں نے لیلا میں نور خدا دیکھا. مجھے یہاں اسٹیج پر دیکھ کر کون لوگ خوش نہیں؟ وہی لوگ جن کے دلوں میں قوم کے لیے محبت نہیں ہے، جن کے دلوں میں جھوٹی شیخی بھری ہوئی ہے. ارے رئیسوں، دولت مندوں، تم یہ مت سمجھو کہ تم نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ جٹا لیا ہے. تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ایسا سوچا تھا، لیکن آج ان کے بچوں کا کیا حال ہے؟ یہ حال ہے کہ ہم ان کے لیے اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں، غدار سمجھتے ہیں، سمجھیے، لیکن اگر کوئی کافر اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے مسجد بناتا ہے تو کیا آپ اس مسجد کو ڈھا دیتے؟ کچھ کافر کو یہ مسجد، یہ مدرسے بنا لینے دیجئے. میری محنت پر رحم کیجئے. آپ کی وجہ سے مدرسے کا نام بدنام ہو رہا ہے. ہمارے نام پر کیچڑ اچھال رہے ہیں لوگ. تو پہلے کون سے تمغے دیے جاتے تھے ہمیں؟ آپ جانتے ہیں مولوی علی بخش خان علماء مکہ شریف سے آپ کے خلاف فتوی لے کر واپس آئے. چلیے، ہماری وجہ سے ان کو حاجی بننے کا موقع تو ملا. ویسے ہی آپ کے خلاف کون سے کم فتوے تھے جو آپ نے یہ لاٹری کے ذریعے چندہ جمع کیا ہے. لاٹری ناجائز ہے اور مدرسے کے لیے کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا. گھبرائیے نہیں، اس کا گناہ میرے اور آپ کے سر نہیں پڑے گا. یہ ان لوگوں کے سر پڑے گا، وہ دولت مند اور رئیس لوگ جنہوں نے چندہ دینے سے انکار کر دیا. اگر وہ لوگ چندہ دیتے تو یہ ہمیں لاٹری کی ضرورت ہی کیوں پڑتی؟ دیکھیے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر مدرسے میں کوئی بھی کام مذہب کے خلاف ہوا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. میں نے کون سا کام مذہب کے خلاف کیا ہے؟ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا کوئی گناہ ہے؟
उन्हें अंग्रेज बनाना गुनाह है। अरे भाई क्या हर्ज है अगर हमारे बच्चे कल्चर में अंग्रेज हों और मजहब में मुसलमान। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मगर मुझे यकीन है कि लॉटरी की सख्त मुखालिफत होगी। बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल होगी। नहीं होगी। चाहे तो एक अशरफी की शर्त बदल लीजिए। बदल लीजिए, लेकिन पहले ये दिखाइए कि आपके पास अशरफी है या नहीं। है क्यों नहीं, ये देखिए। अब देखिए, मैंने आपको गुनाहगार होने से बचा लिया, क्योंकि शर्त बदलना लॉटरी से बड़ा गुनाह है। अब निकालिए एक और अशरफी। अरे भाई मौलवी साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, हम तो आपको चंदा देते देते थक गए। मौलवी साहब, अब कोई दिन में हम मर जाएंगे, उसके बाद आपसे कौन चंदा मांगेगा। खुदा के वास्ते मरने की बात मत कीजिए। लीजिए, चंदा ले लीजिए। अगर आप मर गए भाई तो ये यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा। खुदा हाफिज। ये कॉलेज आज जिसका संगे बुनियाद रखा गया है, एक तवील अरसे से मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद रहा है। हमारी तमाम मुसीबतों और हमारी तरक्की का एक ही रास्ता है, एक ही हल है, तालीम। एक ऐसी तालीम जो सही मानों में तालीम हो, मेरी जिंदगी का मकसद रहा है। ये सच है कि ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसी हद तक मेरी हकीर कोशिशों का नतीजा है, लेकिन मैं अकेला क्या करता। अगर मेरे हाथ न होते, मेरे साथी न होते, तो शायद इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील करना मेरे लिए दुश्वार होता। मुझे यकीन है कि इस कॉलेज की कामयाबी का सेहरा मुझसे कहीं ज्यादा मेरे साथियों के सर पर है। मुझे ये देखकर इत्मीनान होता है अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में कि जिस काम ने मुझे इतने अरसे तक बांधे रखा, उस काम ने एक तरफ मुझे मेरे हमवतनों की हमदर्दी दिलाई, तो दूसरी तरफ अंग्रेज हुक्मरानों की हिमायत भी। कुछ अरसा जाता है, मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर अल्लाह ने चाहा तो ये कॉलेज तरक्की करता रहेगा और मेरे हमवतनों को तालीम की दौलत से माला माल करता रहेगा। शुक्रिया। किसका खत है मोहसिन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी का। पढ़ो क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि एक इदारा कायम होने जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, जिसमें हिंदुस्तान के तमाम मुअद्दिर लोग शामिल हो रहे हैं। खुद बनर्जी का और बदरुद्दीन तैयब जी का यह ख्याल है कि अगर इस इदारे में आप शामिल न हुए तो यह अधूरा रह जाएगा। मोहसिन जी, तुमने 1857 के गदर के बारे में तो सुना ही होगा। जरूर सुना है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुसलमानों पर जो गुजरी वो मैं खूब समझता हूं। और उसके बाद आप ही ने तो असबाब बगावत हिंद में कहा था कि वायसराय की काउंसिल में हिंदुस्तानी नुमाइंदे भी होने चाहिए। नतीजे के तौर पर कई साल तक काउंसिल में हिंदुस्तानी मेंबर नामजद भी हुए थे। हां, मगर अब ये वायसराय की तरफ से नामजदगी की बात नहीं कर रहे हैं, अब ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं।
सरकार से लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये बंगाली लोग पिछले 100 साल से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पा गए हैं, इनकी माली हालत भी हम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमने लड़ाई झगड़ा शुरू किया तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। 1857 के बाद जो कुछ हमने पाया है वो भी हम खो बैठेंगे। तो फिर इस खत का क्या जवाब देना है? अब जवाब क्या देना है, वो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ने दें। हम जो काम कर रहे हैं बच्चों की तालीम का, वो हम करते रहेंगे।